സോങ് ആണോ? അറിയില്ല. ഓ നല്ല ബീജം കേട്ട പോലത്തെ പാട്ട് ബീജം. വാലി മൂവിയുടെ ഫസ്റ്റ് സീനാണ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പോളില് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയും കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂവിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1999 ഇറങ്ങിയ മൂവി SJ സൂര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറെ ഡയറക്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്ത മൂവിയും കൂടിയാണ്. ഡെബ്യൂട്ട് മൂവിയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ അജിത് സാറിന്റെ ഒരു ഡ്യുവൽ റോൾ ആയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ആൻഡ് മോർ ഓവർ ഇതിന്റെ എനിക്ക് ഒരു സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടൊരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് A സർട്ടിഫൈഡ് മൂവിയാണ്. A സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ റൊമാൻറ്റിക് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്, ത്രില്ലറും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജോണർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ 1999 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ശരിക്കും ഒരു ഗട്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഒരു A സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവി. അതും എന്താ പറയാ, അജിത് സാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് മുന്നേ കുറച്ചുകൂടി റൊമാൻറ്റിക് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ? നമ്മള് കുറെ പാട്ടുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, പഴയ പാട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കൂടുതൽ റൊമാൻറ്റിക് ആ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടും മൂവിയിലെ സോങ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ട സോങ് അത്ര കണ്ടിട്ടുള്ള പടം കണ്ടിട്ടില്ല. അതെ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ജ്യോതിക മാമിന്റെ തമിഴ് ഡെബ്യൂട്ടും കൂടിയായിരുന്നു ഈ മൂവി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 2 നായികമാരുണ്ട്, 2 ആക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. സിമ്രാൻ മാമും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിമ്രാൻ മാമും ഉണ്ട്. ഏകദേശം ആ ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടല്ല ആ ഒരു തമിഴില്ലാത്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. വിവേകും നമ്മളെ കോമഡിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് വിവേകിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മളെ SJ സൂര്യ നമ്മള് ഖുഷിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, നല്ല റോള് കൊടുക്കും. കുറച്ചുള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ദേവസാരണിന്റെ മ്യൂസിക് ഖുഷിന്റെ അകത്തും ദേവസാരണി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് രണ്ടാമത്തെ പടം, ഇത് ഒന്നാമത്തെ പടം. നമ്മള് മുന്നിന്ന് ബാക്കോട്ടേക്കാ പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല നേരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. റെഡി? റെഡിലാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ജ്യോതി. അവിടെ കുച്ചപ്പിടിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സൗണ്ട് വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. തലയുടെ ഇൻട്രോ ആയിരിക്കുമല്ലേ? തലയുടെ ഷോൾഡർ പൊതുവെ മാസാണ്, എടുത്ത് കാണും. ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഡയറക്ടർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫേസിൽ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടോ? ആള് വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് മറ്റേ മടിയാണോ നീ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം. അണ്ണനാണോ? 2 ഷെയ്ഡാണോ കാണിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിന്റെ? അവിടെ തന്നെ കാണിച്ചില്ലേ, ഒരാള് ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, ഒരാള് കുറച്ച് മടിയാണ്. ഈ ക്യാരക്ടറാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇതുള്ളത്, മെച്ചൂരിറ്റി സംഭവങ്ങളൊക്കെ. എടുക്കില്ലേ അവള്? ചിലപ്പോ ആളുടെ ശീലം അതായിരിക്കും, ബുക്ക് റീഡ് ചെയ്യണം, അതാണോ ചിലപ്പോ. തീരാറാകുമ്പോഴായി കൊടുക്കുന്നത്. സൗണ്ട് പറയുന്നതാണ് തോന്നുന്നു. ஹலோ, எஸ் தேவ வீடு தான். நான் தம்பி பேசுறேன். அண்ணா இருக்காரு, சொல்லுங்க என்ன விஷயம்? பரவாயில்ல, என்கிட்ட சொல்லுங்க, நான் அவர்கிட்ட சொல்லிடுறேன். ஐம் சாரி சார், நீங்க சொல்றது அவரால் கேட்கவும் முடியாது, பதில் சொல்லவும் முடியாது. எஸ், பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே, சொல்லுங்க. இஸ் இட்? ஐ டோன்ட் பிலீவ் திஸ். Thank you sir, thanks a lot. ഓ കേൾക്കാത്തോണ്ടാണ്.
സോങ് ആണോ? അറിയില്ല. ഓ ആ സമയത്ത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് കാണിച്ചാണ്. മറ്റേ ചെവിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ? കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ കേൾക്കും ഇല്ല, പറയാനും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അനിതാണോ? மேனேஜிங் டைரக்டர் மிஸ்டர் தேவாபான பார்வன் விளம்பர படத்துக்கு பெஸ்ட் ஆட்மன் அவார்ட் கிடைச்சிருக்கே. ஓ ஒபினியன் என்னன்னு கொஞ்சம் அவார்ட். எங்க எம்டிக்கு வாய் பேச முடியாது, காது கேட்காது. அவருக்கு வயசு 25 ஆகுது. அவர் உருவாக்கின இந்த கம்பெனிக்கு வயசு 5 ஆகுது. ஓ சோ பீயிங் எ டெஃப் அண்ட் டம் எவ்வளவு ஷார்ட் பீரியட்ல எவ்வளவு பெரிய அவார்ட் அச்சீவ் பண்ணிருக்காருன்னா அது சாதாரண விஷயம் இல்லை. இன்ஃபேக்ட் எங்களை பொறுத்தவரை இந்த அவார்டு அவருக்கு லேட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன். ഓ ஒரு விஷயத்தை இப்ப நினைச்சாலும் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. മറ്റുള്ളവരെ പറയുന്നത് இந்த கம்பெனில வேலைக்கு சேர்ந்த ஒரு மாசமா அவர் டெஃபரெண்ட் எனக்கு தெரியாது. கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு எனக்கு 6 மணி நேரம் அவரோட தான் வேலை. 1 மந்த்துக்கு அப்புறம் தான் அவர் டெஃபரெண்ட் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு. அதுவும் என் கொலீக் சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும். என்னமா பெயிண்ட் பண்ணுவார் தெரியுமா? ஒரு நாள் பிளேட் எடுத்து சும்மா தேய்ச்சி பெயிண்ட் பண்ணாரு. காரியம் வாங்கி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கடவுள் இவ்வளவு திறமை கொடுப்பாருன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல நானும் டெஃபரெண்ட் அம்மா தேவாசன் மாதிரி தான் பிறக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன். எங்க அண்ணனுக்கு எனக்கு ஜஸ்ட் 5 செகண்ட் தான் பேசும். பட் அடுத்த 5 செகண்ட்ஸ் என்னால இதெல்லாம் பண்ண முடியுமான்னு தெரியாது. பட் ஒண்ணு பண்ண முடியும். அவன் என்னென்ன பண்ணான்னு சொல்ல முடியும். யூ நோ ஹி இஸ் வெரி அடமன்ட். நினைச்சது அடையாம விடவே மாட்டான். இது மேல ஆசைப்படலாமா, இப்படி எல்லாம் ஆசைப்படலாமா, இது கிடைக்குமா, அது எந்த அளவுக்கு பாசிபிள், அதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டான். ஆசைப்படுவான், அடத்தே தீருவான். இல்லாட்டி போனா சின்ன வயசுல ரோட்ல பெயிண்டிங் வரைஞ்சிட்டு இருந்தேன், இந்த அளவுக்கு பெரிய ஆளா வர முடியுமா நினைச்சு பாருங்க. அவங்க கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அவனோட மேனேஜ்மெண்ட். தன்னை டெஃபெண்டமா காட்டி கூட இருக்கிறதுல ரொம்ப கேர் எடுப்பான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க கிட்ட யாராவது பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா உடனே சிக்கல எடுத்து வாயில போட்டுக்குவான். போட்டுக்கிட்டே ஆக்சுவலி அவங்க பதில் சொல்லுவாங்க. அவங்க சிக்லெட் மேட்டர்னால தான் பேசாம இருக்கிறான்னு நினைச்சுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்ல, மத்தவங்க பேசுறது கூட அவங்க உதட அசைவ வச்சே கண்டுபிடிச்சுக்குவாங்க. யூனோ ஹீஸ் என்ன சொல்றது, ஹீஸ் a man like none other. சார் அங்க எல்லாரும் ரெடி. சார் உங்களுக்கு தான் வெயிட்டிங். சார் உங்களுக்கு தான் வெயிட்டிங். லிப் மூவ்மெண்ட். Could you please give us a smile? ഓ നല്ല സ്മൈൽ. ആള് ഭയങ്കര ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നല്ലേ. നല്ല ഷോട്ട് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണിച്ചത്. ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡീറ്റെയിലിംഗ്. ഒരു ക്യാരക്ടർ സംസാരിക്കില്ല അവിടെ, കേൾക്കുന്നു. ഇത് മറ്റേ പാട്ടല്ലേ? ഏതാണ്? രംഗീലയിലെ ബീജിയം അല്ലേ? ആണോ? രംഗീല ബീജിയം മറ്റേ നമ്മളെ ഊർമിളയുടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടാ? പണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആരെ ഇൻട്രോ ആണ്? സിമ്രന്റെ ഇൻട്രോ ആണ്. ഇൻട്രോ ആണ്. ആ ബീജിയം കിട്ടേക്കണേ രംഗീല ബീജിയം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ ഒരു അതെ 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 സോങ് അതിലാ തുടങ്ങിയ സോങ്. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. உங்களோட கொஞ்சம் பேசணும். உங்களோட ஓ கேக்கும். என்ன சொல்லுங்க. சுத்தி வளைச்சி எதுக்கு டேக்கல சொல்றேன். ஐ லவ் யூ. என்ன சிரிச்சிட்டு நான் சீரியஸா சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதான் சிரிச்சேன். நான் உங்களை ரொம்ப நாளா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆஹா என்ன அழகு. காதுல வாக்மேன் மாட்டிக்கிட்டு அதுல ஏன் ரஹ்மான் மியூசிக்கை கேட்டுட்டே நீங்க நடக்கிற அழகு இருக்க. ஐ அட்மையர் யூ. ஐ லவ் யூ லைக் எனிதிங் பிரியா. Do you smoke? இல்ல தம் அடிக்கிற பழக்கம் உண்டான்னு கேட்டேன். டெய்லி கேட்டு ஆரம்பிச்சா கரெக்டா பதில் சொன்னா கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நோ Drink? நெவர். வேற என்ன கேட்ட பழக்கம்? ஐ ஹேவ் a good family, you know. So உங்களுக்கு எந்த கேட்ட பழக்கமும் கிடையாது. எந்த பழக்கமும் கிடையாது. சாரி நான் உங்களுக்கு லவ் பண்ண முடியாது. டெய்லி கேலண்டர் கேட்கிற பழக்கம் உண்டா? காதலுக்கும் கேலண்டருக்கும் என்ன சம்பந்தம்? கேலண்டர்ல டெய்லி 2 லைன்ஸ் வரும். அதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான லைன், கெட்டவன் நல்லவன் ஆகும்போது நல்லவன் கெட்டவன் ஆகுதில் ஆச்சரியம் இல்லை. இன்னைக்கு நீங்க நல்லவனா இருக்கலாம், ஏன்னா நீங்க வளர்ந்த அட்மாஸ்பியர் அப்படி. நாளைக்கு சூழ்நிலை மாறும்போது நீங்க கெட்டவன் ஆயிட்டா நீங்க இப்படி சந்தேகப்படுறீங்க. வாழ்க்கையில சில விஷயங்களை நம்ம நம்பிதான் ஆகணும். அப்பதான் நம்ம வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கும். இது நம்ம வாழ போறது கொஞ்ச நாள் தானே. அதேதான் நானும் சொல்றேன். நம்ம வாழ போற கொஞ்ச நாள ஒரு கெட்டவன் கையில கொடுத்து அது வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? ஆனா நான் கெட்டவன்
இப்ப ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது. ஆ அவர் ஏற்கனவே ட்ரங்கா இருந்துக்கணும், இப்ப ட்ரிங்க் பண்ணக்கூடாது. ஓ அது மட்டும் இல்ல, அவன் ஏற்கனவே ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணிருக்கணும். அந்த பொண்ணு அவனை விட்டுட்டு இன்னொருத்தனோட ஓடி போயிருக்கணும். அப்படி அவன் ஓடி போனதுக்கு கூட இவன் அவளையே நினைச்சு சுத்திட்டு இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒருத்தரை தேடி பிடிச்சி லவ் பண்றதா என்னோட ஐடியா. புரிஞ்சுதா? எங்க இதெல்லாம் ஜோக் தானே? யோ, என்னோட லைஃப் ஆம்பிஷன் பத்தி சொல்லிட்டு ஜோக் பண்ற? போயா? போயா? ஆமாடா, டா. போடா. ஏய், போடா. நான் ஆரம்பிச்சுடுவேன். என்ன பேசுற? எஸ்ஜே சூர்யா again. டெய்லி பார்ட்டி எப்படியும் உனக்கு கிடைக்க போறதில்ல. இவ போடுற கண்டிஷனுக்கு நீ ஓகேவும் இல்லை. வந்திருந்த ஆசை தீர நறுக்கு 4 திட்டு திட்டு இங்க நெகிழ். ஏய், செல்லம் போடி. முதல்ல வாக் பண்ண லேயர் மியூசிக் வேற. ப்ளே பண்றாங்க. ஜோக் பண்ணிடுவேன். போடா டேய். ஏய், போடி. இது இன்னொரு மரியா. கம்ப்யூட்டர் போயிண்டா அந்த பண்டത്തെ கஃபே ஆണോ? என்னடா சொல்லிட்டு നീ നിനക്ക് ബെസ്റ്റ് ഞാൻ നിനക്ക് ബെസ്റ്റ് ഇല്ലേ എസ്ജെ സൂര്യയുടെ കൃഷിയിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ ജ്യോതികനെ കണ്ട പോലെ കൃഷിയിലകത്ത് നല്ല ബീജിയം കേട്ട പോലത്തെ പാട്ട് ബീജിയം സ്ട്രൈക്ക് ഈ ഒരു ട്യൂൺ എവിടെ കേട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ പാട്ടത് ബ്രദർ അല്ലേ உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த 6 months உங்க எல்லாரோட கோஆபரேஷனே நான் எதிர்பார்க்கிறேன். நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ബ്രദറായിരിക്കും உங்க முன்னாடி இருக்க கம்ப்யூட்டர் நல்லா பாருங்க. என்ன அழகா, என்ன காம்பி. ഓ നോട്ടം കണ്ടോ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിലൂടെയാണോ കാണിക്കുന്ന സീൻ ശരിക്കും ഈ ഒരു വിന്റേജ് പടം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ല 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 കല്ലട കണ്ടിട്ടില്ല കല്ലട കുറച്ചുകൂടി മാസ് പടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് சொல்லிட்டீங்களா? பேர் சுதா, வயசு 20, கார்ட்டூன் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட், வேலை கேட்டு வந்திருக்கீங்க. ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை சொல்லிட்டேன். இன்னொரு தடவை சொன்னா என் மேல போயிடும். நல்லா பாக்குறபடி சொல்லிருக்கேம்மா. கூப்பிடுவேன். பாக்குறபடியா? கேக்குறபடியா சொல்லணும். அதென்ன பாக்குறபடி? കാണുമല്ലോ அறிவு கட்ட முண்டோ தண்டம் அங்க என்ன சும்மா தானே உட்காந்துட்டு இருக்கேன். வேலை இருக்கு இல்லைன்னா நாங்க போயிடுவோம்ல. என்ன பணம் திமிரு. മനസ്സിലായി காக்க வைக்கிறதுல ஒரு சந்தோஷம் இல்ல. ഓക്കേ குட் மார்னிங் சார். ഓ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇടുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ വായില് ഫുൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് 2 ക്യാരക്ടറും ഗംഭീരട്ടോ പക്ഷെ சார் நான் வெளியில பேசிட்டு சார். ഓ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ஆபீஸ் இன்டீரியர் டெக்கரேஷன்ல இவ்ளோ சூப்பரா இருக்கே. கம்பெனி எம்டி அத நீங்க உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட் சொன்னேன் சார். அதான் சார் சொன்னேன். இல்ல இல்ல சும்மா தானே உட்கார்ந்துருக்காரு. சீக்கிரமா கூப்பிட்டு இன்டர்வியூ பண்ணி. சாரி சார். அதுக்கிட்ட முண்டோ தண்டோ இல்ல சார். தப்புதான் சார். கஷ்டப்படுற ஃபேமிலி, அம்மா 2 தம்பி, கல்யாணம் ஆகாத தங்கச்சி, அப்பா கூட இல்ல சார். என் ஃபேமிலியே என்ன நம்பிதான் சார் இருக்கு. அதுக்காக சொல்லல. என் ஃபேமிலியை பார்த்து வேலை கொடுங்க சார். ஃபைனல் பாருங்க சார். டிகிரி ஹோல்டர் டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணிருக்கேன் சார். வேலையாக ரொம்ப தப்பா எடுத்தாதீங்க சார். நான் நல்லா ஒர்க் பண்ணுவேன் சார். എന്താണ് അപ്പോയിന്റഡ് ആണോ? അതെ ട്രൂത്ത് പറഞ്ഞോണ്ടാണോ? താങ്ക് യു സാർ. ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ആള് ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്.